नमस्कार। अगस्ट 9 क्रांति दिवस अवसर में आपण मानक हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन। आज हेउछि अगस्ट क्रांति दिवस। जातिर पिता महात्मा गांधी जितेबेले 1942 मसीह भारत छाड़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार विरोध में डाकरा देले सेतेबेले गोटे कथा कहिथिले कर बा मर। आउ एही आंदोलन रे एते अनुप्राणित होइथिले सारा भारतवासी झांस देइथिले भारत छाड़ आंदोलन रे। और सही दिन को सही अगस्ट 9 तारिख को क्रांति दिवस भाव में से दिन धरा जाइए। आज क्रांति दिवस को पूरुची 84 वर्ष। आई अगस्ट जो भारत छाड़ आंदोलन होता 1942 मसीह 1942 भारत छाड़ आंदोलन सहित आठगढ़ इतिहास कौन संपर्क आज आम किसी तथ्य आपण मान निकट रखू। जितेबाला आमर जातीय पिता बापूजी ब्रिटिश मान विरोध में भारत छाड़ आंदोलन आह्वान देते सेतेबेले लोकों को कहिथिले देश को स्वाधीनता देबाकू हेले आपण मानकू कर बा मर यही नीति आपणाया पड़िबो। और सही नीति आपणाया परे लक्ष लक्ष संख्यार सारा भारत वर्षर लोक माने बापूजी सहित महात्मा गांधी सहित जोग देते। ओडिशा रे मध्य तार प्रभाव पड़ता। ओडिशार होउची 26 गोटी गड़जातर भितर रोची आठगढ़ गड़जात। ये आठगढ़ गड़जात अनेक आंदोलनकारी से जोग देते। से समय 1939 मसीहा ठारू आरंभ हो जाता आठगढ़ रे प्रजामंडलन आंदोलन। प्रजामंडलन आंदोलन नेतृत्व नौथिले बाबूजी पद्मभूषण डॉक्टर राधानाथ रथ। तांकर नेतृत्व में आठगढ़ निर्वाचन मंडली से नथिला जिते आठगढ़ गड़जात तिगिरिया बड़म्बा नरसिंहपुर बांकी राज्यर विभिन्न गड़जात प्रजामंडल आंदोलन आरंभ हो जाए। और सही समय प्रजामंडल आंदोलन कर्मी माने झांस देले भारत छाड़ आंदोलन जो महात्मा गांधी डाकरा देले कर बा मर से आठगढ़ स्वाधीनता संग्रामी माने सेतेबेले झांस देइथिले। आ 1942 रु 46 इठी कहिबार तात्पर्य होची आठगढ़ शेष राजा होचंती राधानाथ देववर्मा। और राधानाथ देववर्मा को भारत छाड़ आंदोलन बेले ब्रिटिश सरकार माने तांको देशांतर करथिले आठगढ़ राज्य विदा कर देथिले। एवं राधानाथ देववर्मा राति अधिया तांको तांकर ड्राइवर नहीं जाई कलिकता छाड़िथिले। आ कलिकतार से ट्रेन जोगे चली जाइथिले ऋषिकेश। आउ सेठारे आठगढ़ शेष राजा राधानाथ हो जाइथिले विद्यानंद सरस्वती। कहिबार तात्पर्य होची ब्रिटिश सरकार मानकर चाल थिला राधानाथ देववर्मा को शेष राजा को विताड़ित करवा गादी हटई। यार मूल कारण थिला सुभाष बोस जितेबेले ब्रिटिश सरकार को विरुद्ध में लड़ुले सेतेबेले 1942 मसीहा पूर्व तांकर प्लेन आठगढ़ आकाश में उड़ीला और तेल सरी जाइथिला। से समय से सिग्नाल देइथिले जितेबेले आठगढ़ एरोड्रोम फील्ड थिला। सिग्नाल पाइला पर आठगढ़ तत्काल शेष राजा राधानाथ देववर्मा सेतेबेले प्लेन टी को लैंडिंग करथिले आठगढ़ उड़ाजाहाज पड़िया से थिले सुभाष बोस। आ सुभाष बोस को प्लेन रे जितेबेले तेल सरी जाइथिला परवर्ती समय सुभाष बोस को राधानाथ देववर्मा नहीं गाड़ी जोगे तांकर निज गाड़ी जोगे से कलिकता छाड़ी। परवर्ती समय तेल भरिया पर से प्लेन टी पुणी उड़ी जाइथिला कलिकता। ये थिला राधानाथ देववर्मा को आठगढ़ शेष राजा जेहेतु सुभाष बोस को सहायता करथिले सहयोग करथिले तेणु तांको ब्रिटिश सरकार माने तांको देशांतर करथिले बोली जा आठगढ़ इतिहास हुए। जहाँ आमर दीर्घ दिन अनुसंधान आम जानिया पाइलु राधानाथ देववर्मा को एठारू विताड़ित होगा पड़ता। देशांतर करथिले 1942 रु 46 पर्यंत ब्रिटिश माने राज्य गादी विदा करथिले। एवं परवर्ती समय आठगढ़ शेष राजा राधानाथ देववर्मा विद्यानंद सरस्वती होते। ये थिला से समय 1942 मसीहार भारत छाड़ आंदोलन बेलर समय सेतेबेले आठगढ़ राजा विरुद्ध में गड़जात आंदोलन जो आरंभ हो जाता से प्रजामंडल आंदोलन जो आरंभ होता सेतेबेले मुख्य पुरोधा थिले पद्मभूषण डॉक्टर राधानाथ रथ। राधानाथ रथ जितेबेले प्रजामंडल आंदोलन झांस देले प्रजामंडल आंदोलन को आगे नेले सेतेबेले आठगढ़ बहुत व्यक्ति विशेष तांको सहित जोग देले। ब्रज पट्टनायक विवेकानंद रथ गोविंद मिश्र अच्युतानंद दास क्षेत्रमोहन सुबुद्धि एपरी आहरी अनेक व्यक्ति विशेष
ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ର ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 1942 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା କଲେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 1939 କିମ୍ବା 1940 ମସିହା ଭିତରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆଠଗଡ଼ର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଦଳସିଂହାର। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜେନାଙ୍କ ବାପା, ଯାହାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ନୂଆବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜେନା ତାଙ୍କ ବାପା ହେଲେ ସଂଗ୍ରାମୀ ରଘୁନାଥ ଦଳସିଂହାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ରାଘବଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଗିରଫ କରି ଆଠଗଡ଼ ଜେଲ ହାଜତରେ ଠୁଙ୍କିଦେଲେ। ଆଉ ରଘୁନାଥ ଦଳସିଂହାରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଆଠଗଡ଼ ଜେଲ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜେନା ଆଉ ସାନ ପୁଅ ରାଘବଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ରଘୁନାଥ ଦଳସିଂହାରଙ୍କୁ। ଆଉ ସିଏ ଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ଯିଏକି ଆଠଗଡ଼ ଜେଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସଂଗ୍ରାମୀ ରଘୁନାଥ ଦଳସିଂହାର। ତାଙ୍କର ଲାଶକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲାଶକୁ ଏହି ଆଠଗଡ଼ ଶ୍ମଶାନରେ ପୋଡ଼ାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜେନାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲା ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଥିଲା 1939ରୁ 1940 ମସିହା ସମୟର କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜେନାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ରାଘବ ଜେନା ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁ ଏହି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବା ନିଜକୁ ଆଗରେ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଦେଶ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବ। ଆଉ ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥ। ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ ହେଉଛି ଆଜି ଦିନଟିଏ। ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 9 କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ। ଆଉ ଏହି ଦିବସରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ରାଧାନାଥ ରଥ, ପୂଜ୍ୟ ବାବୁଜୀ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥ, ବ୍ରଜମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ବିବେକାନନ୍ଦ ରଥ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜେନା, ରଘୁନାଥ ଦଳସିଂହାର, ରାଘବ ଜେନା, ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ନାଁ ଆସୁଛି, ଅନେକ ନାଁ ତ କହିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନର, ସେଇମାନେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ 1942 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଉଦୟ ଲାବଣ୍ୟ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନଥାନ୍ତେ ଆଜି ଆଠଗଡ଼ ଗଡ଼ଜାତ ନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆଠଗଡ଼ ଗଡ଼ଜାତର ଶେଷ ରାଜା ଯିଏକି ଥିଲେ ରାଧାନାଥ ଦେବବର୍ମା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରମାନେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି 4 ବର୍ଷ ଧରି ଆଠଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଇ ରହିଥିଲେ ଋଷିକେଶରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1944 ମସିହାରେ ସେ ଆଠଗଡ଼ ଯଦି ବା ଫେରିଲେ, ଆଉ ଆଠଗଡ଼କୁ ନ ଫେରି ସିଏ କଟକରେ ହିନ୍ଦୋଳ କୋଠି, ଯେଉଁ କୋଠି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ସେ କୋଠିରେ ସିଏ ସିଧାସଳଖ ରହିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ଦିବସରେ, ଏ ଅଗଷ୍ଟ 9 କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରେ ଆଠଗଡ଼ର ପୁଣ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନଟିଏ। ଆଜି ଏଇଠାରେ ଆଉଥରେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ସେ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଠଗଡ଼କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉଦୟ ଲାବଣ୍ୟର ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ସେଇମାନେ ନଥିଲେ ଆଜି ଆଠଗଡ଼ ଗଡ଼ଜାତ ନଥାନ୍ତା। ସେମିତି ଆମେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ତଳେ ରହିଥାନ୍ତେ, ଦଳା ଚକଟା ହେଇଥାନ୍ତେ, ମକଚି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେ ଯଦି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁନଥାନ୍ତେ, ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୋ ସହିତ ଯଦି ରହିବାର ଅଛି କର ବା ମର, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଯୋଗଜନ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନଟାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଦିନକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇନଥିଲେ ଆଜି ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇନଥାନ୍ତା। ଆଜି ଏଇଠାରେ ଆମର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରୁଛୁ। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନେଇ ଆମେ ଆଉ ଦିନ ଆସିବୁ। ରହୁଛୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ଭାଷା ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ଗର୍ବରେ କହିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।